ते विराजे ने। गुरु हरकृष्ण पिता जी दिल्ली तो बाबा दरगाह मल जियां दे जो परथाए जो एक रीत हुंदी सी गुरता गद्दी दी 5 पैसे नारियल इत आदिक समग्री दे के भेजना। इतिहास कहता है कीरतपुर साहब तो बाबा गुरदित्ता जी जो बाबा बुढ़ा जियां दे पोतरे ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ सतगुरु जी नाल लैंदे। माता नानकी जी जदों वेख्या कि धीरमल होर इत आदिक सारिਆਂ ने गद्दियां ला लियां ने, इन्हां ने 2 पत्रकावां भेजियां सी संगत, एक गोइंदवाल दी धरती ते भेजी। ये द्वारका दास जी जो धन गुरु अमरदास जियां दी कुल विचों अंश वंश विचों सन, बजुर्ग सन, नाम रंगी रूह सी। इन्हां नूं पत्रिका भेजी कि इत्थे बहुत पखंडी आके बह गए ने, तुसी गुरु नूं प्रगट करो क्योंकि संगत इस समय बड़ी व्याकुल होई पई आ। एक पत्रिका श्री अमृतसर साहब की धरती भाई गढ़िया जी नूं भेजी जाती है। ये ओ भाई गढ़िया जी ने जो गुरु अर्जुन दे पिता गुरु हरगोबिंद पिता जी तो नवाजे जाते हैं। ये सारिया ही रूहां महापुरख सी उस समय, उस परमात्मा नाल ओत पोत सी। बड़े काफले नाल संगत लैके बकाले की धरती ते धन गुरु जियां दे सिख बाबा द्वारका दास भाई गढ़िया जी ते दरगाह मल जी दिल्ली तो आउंदे ने बाबा गुरदित्ता जी। कल तक आपां ये विचारिया सी सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता महाराज जियां नूं जो गुरता गद्दी ते विराजमान कीता जांदा है, उत्थे फिर संगत जी बाबा मक्खण शाह लुबाणे दी आपां गल कीती। सतगुरु सच्चे पातशाह जियां नूं 500 मोहरां होर बेअंत भेटावां जो रखियां जांदियां ने। सतगुरु गुरु अपने तेग बहादुर सच्चे पिता जी नूं जदों ये बख्शिश ये मेहरामत होई ते उन्हां दे ही फिर अंश वंश विचों धीरमल जी सच्चे पिता जियां उत्ते गोली चलाउंदे ने भाई सिंहा मसंद कोलों। 25 नाल होर अपने साथी हमलावर बंदूकां लैके आउंदे ने। कल इतिहास पढ़िया कि कहते महाराज दे जदों मत्थे नूं छुआ के गोली लंघी ते महाराज दे खून भी वगया सी। ते फिर माता नानकी ने जदों आवाज़ सुनी ते आके कहते अपने पल्ले नाल चुन्नी दे नाल महाराज दे मत्थे ते मुख नूं खून दा साफ कीता ते बड़ियां लानतां पाईयां सी धीरमल जी नूं। खैर इस गल दा पता बाबा मक्खण शाह लुबाणे नूं लगदा है। फिर वो धावा बोलदे आ, सारी समग्री लिआउंदे आ। आखिरकार गुरु जी भले धीरमल भले जी भले धीरमल धीर बहुत बार बचन कहे वो श्री गुर गहर गंभीर दी ए दात बख्श के फिर समान वापस कर देंदे, स्वरूप भी मोड़ देंदे आ। संगत जी धीरमल भी इस गल नूं मन गया सी कि ये गुरता गद्दी दे जोग ने कि इन्नी निमरता दे विच गुरता गद्दी दे जदों असीं बहने आ जां जो जोग हुंदे आ उही ये प्राप्त हुंदे। इत्थे जदों सतगुरु जी हुण गुरता गद्दी ते विराज गए, इस तों बाद सतगुरु जी सीधे संगत जी श्री दरबार साहब आउंदे आ ते इन्हां जो बाहर पखंडी बैठे सी इन्हां विच हर जी भी मंजी ला के बैठा सी, गुरु होण दा दावा करदा सी क्योंकि ये सारे गुरु घर दे विच वड्डे सी। हर जी कौन है? ये धन श्री गुरु अर्जुन देव पिता महाराज जियां दे जो वड्डे भरा ने, गुरु रामदास जियां दे वड्डे पुत्र बाबा प्रिथी चंद जी, उन्हां दे अगे पुत्र ने बाबा मेहरबान जी, बाबा मेहरबान जी दे अगे गां पुत्र ने बाबा हर जी। सत्कारयोग ने क्योंकि गुरु संतान ने। ये सारा कब्जा जिहड़ा असीं कह लीए ये हर जी कोल सी श्री दरबार साहब अमृतसर दी। इहदे नाल होर इन्हां दे जो इकट्ठे मसंद ने महंत ने रहिंदे ने। कहंदे जदों गुरु तेग बहादुर बाबा मक्खण शाह लुबाणा गुरु के प्यारिआं दे नाल श्री दरबार साहब पहुंचदे आ ते साध संगत जी इन्हां ने दरबार साहब दी मेन ड्योढ़ी जिहड़ा उन्होंने ताला लाता सी, दरवाजे बंद करते ये रख के कि हुण ये कब्जा ना कर लैन इत्थे भी क्योंकि गुरु प्रगट हो चुके ने। सतगुरु महाराज सच्चे पिता कमाल दी गल वेखो कि गुरु घर ही ये थां नूं उजागर करदा है। गुरु घर इस थां दी कदे मोड़ी गड्ढदा है, गुरु घर ही इस थां दी कदे सच एवे नींह पत्थर रखदा है। इत्थे दरबार साहब बनदा, नगर उसारे जांदे आ ते जदों ओही जोत उस घर च मत्था टेकन आउंदी है ते सेवादार दरवाजे बंद कर लैंदे आ। कैसी कलयुग दी होनी आ। महाराज जी इशनान करदे आ सरोवर च संगतां समेत
ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਏ। ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਲਾ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਮਸੰਦ, ਹਰ ਜੀ ਸਮੇਤ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਈਰਖਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆਪ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤੋਕਸੀ ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਮ ਦਾ ਭਉ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ, ਰੱਬ 'ਚ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕੀ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ 1.25 ਮਣ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੀ। ਤਸਬ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਿਉਂਤ ਘੜਦੇ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ 1675 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਪਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੂੰਗਰ ਜਿਆਂ ਨੇ, ਚੰਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਗ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਰਸਮ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੌਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਸਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਦਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਣਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹਦਾ ਟੱਕ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਖੋ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਖੋ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭੈ ਪੀਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਮਾਲਵੇ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਹੀਸ਼ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗਏ। ਖੈਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਸੈਯਦ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਣ ਵਸਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਰੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਉਸਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਲਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ 'ਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਬਿਥਾਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ, ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਕਾਨੂੰ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਸਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀ ਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ 'ਚ ਠੰਡ 'ਚ ਠਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਘੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਢੋਈ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਉਮਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਢੋਈ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਤਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਖਤ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਖਤ ਖੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਸੈਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਫ ਖਾਨ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ। ਜੇ ਲਾਲਚਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਹਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਲਤ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਮਟਨ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੁਣੋ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏ ਅੜੂ ਰਾਮ, ਅੜੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਾਰਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਪਰੀਆਂ ਸਾਥ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਕ। ਉਹਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜੰਜੂ, ਸਾਡਾ ਤਿਲਕ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਸਭ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਮਟਨ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਵਫਦ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ 'ਚ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਪਾਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਜਾ ਆਜੜੀ ਬਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਚੇ ਵੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਰਮੀ ਪੋਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਵਿਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹੇ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀ ਐ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਢਵਾ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨੇ, ਸਾਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਫੇਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਓਏ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਬੰਦਗੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਉਦਣ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੋਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟ ਚਾਂਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜੀਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਜੋੜੀਐ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ, ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਿਆ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਮੁੱਕਰ ਜੇ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ,
कई महीनों बाद पहुंचे सी दिल्ली के चांदनी चौक च, ते वो फैसला अटल रहा सी, महाराज ने बदल कोई नहीं किया कि असी अपने फैसले तो नहीं। ये गुरु नानक जी का घर है। इत्थे फिर गुरु साहब ने एक होर किरपा की जी, कहते जाओ बच्चियो तुसी घरे जाओ, शीश दे के पत बचांगा मैं। ते गुरु तेग बहादुर जी कहते हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर लहू आप तेल अपने लहू दा पांगा मैं, पाया देश दियां जड़ां विच तेल अपना। कहते भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है, सच एवे दुनिया दे लोगो हिंदू मंदिरां दे दीवियां दे विच हुण भी लहू तेग बहादुर दा बल रहा है। जे अज इन्हां दे जंजू, इन्हां दियां बोदियां, इन्हां दियां धोबियां सब कुछ जे सलामत ने, मंदिरां च टल खड़कदे आ, ते केवल धन गुरु तेग बहादुर जी दी कृपा है। नहीं ते माफ करियो इस संसार ते अज इस्लाम दा ही बोलबाला हुंदा। फिर ये बेनती है कि जाओ बच्चियो तुसी घरी जाओ, शीश दे के पत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर लहू अपने तेल दा पांगा मैं, पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना, हिंदू वर्ष दा बाग तां फल रहा है, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर। कहंदे पाया देश दियां जड़ां विच तेल अपना, हिंदू धर्म दा बाग तां फल रहा है, सच एवे दुनिया दे लोगो हिंदू मंदिरां दे दीवियां दे विच हुण भी लहू तेग बहादुर दा बल रहा है। ये माज ने क्या कि तुसी जाओ। ये गए पेश होए, कहते पत्ते डाणे सांगण दा की लैने हो, साडी जड़ गुरु तेग बहादुर है, जाओ ओनू मुसलमान बना लो, सारे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। ये समा आया हिंदुस्तान ते, कोई देवी नहीं बौड़ी, कोई देवता नहीं बौड़िया, कोई लगन शगन नहीं सौदे, कोई पत्रियां काम ना आईयां, कोई ग्रह नक्षत्र काम ना आए। जे काम आया सी ते गुरु नानक दा घर काम आया सी। अपने अंदर झात मार के वेखो, जिदन उन्हां नूं लोड़ पई उन्हां ने गुरु नानक दा दर मल्लिया। अज सानू लोड़ पैंदी ते पंडितां कोलों पत्थरियां खुलांदे फिरदे आपां। साडे बेड़े जिन्ने पार करने भुल गए उस गुरु नानक नूं आपां। ओए ओ गुरु नानक जिहड़ा दोए जहान वालीए है। चलो महाराज दी गिरफ्तारी दे हुक्म हुंदे आ। साध संगत जी आपां पड़ा इत्थे तक करना है, आगरे दी धरती। कल फिर शहीदियां दा साका चलना, क्योंकि वो कल 28 तरीक है, 3 प्यारियां दी महाराज दी शहीदी। उस तो फिर अगे आपां वेखांगे कि किवें भाई जैता जी धड़ लैके अपने महाराज दा सीस लैके परते सी, किवें लखी शाह लुबाणे ने अपने पुत्र नगाहीए दे नाल पिछे धड़ दा अपने घर नूं लांबू ला के संस्कार करता सी। गुरु कृपा करे महाराज दे गिरफ्तारी दे हुक्म होए। बजुर्ग माँ माता नानकी जी कोल ने, ओ माँ नानकी कीरतपुर साहब दी धरती ते जड़ियां जो असीसां लैंदियां कि तुहाडा पुੱਤ भी एक दिन गुरता गद्दी ते बहना है। ओ माँ जिहड़ी 26 साल बकाले दी धरती ते अपने पुੱਤ दे नाल रही, ओ माँ जिन्हें अपने पुੱਤ दे गोली वजदियां भी वेखी, अज ओ माँ भी नाले जिहड़ी अपने पुੱਤ नूं शरीर करके अखीर वार वेख रही है। क्योंकि माँ नूं पता सी भाणे वापरने आ दिल्ली दी धरती। कहंदे सारा परिवार आया। महाराज ने जाण तो पहला गुरता गद्दी गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिती। सतगुरु सच्चे पिता जी ने बड़े ठरमे नाल कि जुल्म दी हवा चलनी है, डोलना नहीं। सच एवे मेरी पीरे दे सिद्धांत नूं चेते रखना है, आए नूं देग ते चढ़े होए नूं तेग देनी आ। गुरु कृपा करे, वो बहुत महाराज दी कृपा हुई। कहंदे इत्थे माता नानकी ने ना जी अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर जी दा मत्था चुम के पता की क्या सी, हसदे चले हो, ये रौनक ये खेड़ा मैं जदों वेखां ते ये लत्था ना होवे, इदां ही उमंग दा होवे। ये घटना उदों तुहाडे सामने आऊगी जदों महाराज दा कल्ला सीस आया सी ना, ते कहंदे महाराज दे चेहरे ते ओही खासा ओही खेड़ा सी। ये गुरु तेग बहादुर है। कहंदे माँ गुजरी जी आए ते अजे केसां दे बाल चिट्टे नहीं सी होए। माँ गुजरी कदे एक पत्नी दी फीलिंग नाल सोच के वेखियो किड्डा वड्डा जेरा होवेगा उस माँ दा। 33 साल बाद जिहदे घर च पुत्र होया ते पति घर नहीं, बाद विच कुछ समा अपने पति नाल गुजारिया ते फिर पति इस हिंदुस्तान दी पत नूं बचाउण दे लई
ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਸੀਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਛੋਟਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਗੜ ਹੁੰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਫਾਬਾਦ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਾਂ ਸੈਫ ਖਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 12 ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਣਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨਾ, ਸੈਫਾਬਾਦ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਵਲ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾਏ ਨੂਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠਸਕਾ ਮੀਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਲੈਣ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਆਪ ਫੜੀ ਤੇ ਮਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਸ ਡੋਲੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਪਾਲਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਂਢੂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਫ ਖਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਂਢੂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਰਬੀਅਤ ਖਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜਾ, ਊਠ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੂਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਭਵਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬਘਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਦੜਾਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਜਿੱਤ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਅਜਿੱਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਉਡਾਰੀ ਕੈਸੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਫਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੈਫ ਖਾਂ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਭੇਟਾ ਮਿਲਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਫ ਖਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ 40 ਦਿਨ ਮਾਤਮੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 40 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਸੋਗ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤ। ਸੈਫਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਜੱਸੀ, ਮਾਈ ਬਲੈਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਾਗਵੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੱਥੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਜਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੱਥੀ ਜੋ ਚੋਲਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੌਣ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ, ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਕੈਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਹੋਇਆ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਅਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਟਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਰਦਵੰਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਆਜੜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਛਕਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਾਲਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਠਹਿਰੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਆਜੜੀ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੱਸਣਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ 3